ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्त को स्वागत। आज श्रीमद् भागवत गीतार प्रत्येक श्लोक एवं तार भावार्थ आपण मानक बुझेबी। आज आमे श्रीमद् भागवत गीतार प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक एवं द्वितीय श्लोक भल भाव बुझा। तेबे आसंतु वीडियो को आरंभ करिबा। जे गजमुख विशिष्ट भूतगण आदि द्वारा सेवित एवं कईंथ और जामु फल को अति सुंदर ढंगरे भक्षण करती एवं जे शोक विनाशक और भगवती उमांकर पुत्र से विघ्नेश्वर गणेशंक चरण रे मु प्रणाम करुअछि। बसीकृत मनरे जोगी माने ध्यान द्वारा निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखुथिले देखुथांतु, किंतु जमुना तटरे विचरण करुथिबा नील तेज आम आखिरे सर्वदा झलक सृष्टि करुथाउ। आहा समग्र जगतरे स्फुरित निरंजन जन्म रहित और पुराण पुरुषों को मु जेतेबेले चिंतन करुछि सेतेबेले मो हृदय रे अंजन समूह सदृश कृष्ण वर्णर केही गोप शिशु बलपूर्वक स्फुरित हेउछि। जहाँक पाखरे विद्या नहीं, जहाँक पाखरे धन नहीं, जहाँक पाखरे कौनसी आश्रय नहीं, जहाँकर कौनसी गुण वेदशास्त्र ज्ञान नहीं, संसारर लोके जहाँको पापी मन करी परित्याग करिदेइछन्ति सेपरि मनुष्य मध्य जो शरणागत पालक प्रभुंकर शरणापन्न होई सन्थ होई जाती और मुक्त होई जाती से विश्वविख्यात गुण विभूषित आत्मात्मा जदुनाथ भगवान श्रीकृष्ण को मु प्रणाम करुअछि। जो करुणा सिंधु भगवान करुणा कणिकारे बालक ध्रुव निजर अभीष्ट लाभ करी श्रेष्ठ पुरुषंकर लोक को प्राप्त हेले, दरिद्र सुदामा लक्ष्मी प्राप्ति हेले, अजामिल आदि पापी माने मुक्ति लाभ कले एवं गोवर्धन पर्वत मध्य पूजनीय हेले, शरणागत भक्तों को अभीष्ट प्रदान करुथिबा सेही शरण्य भगवान माधव को मु नित्य भजन करुछि। वसुदेवंक पुत्र दिव्य रूपधारी कंस चारुणंकर विनाशकारी एवं देवकींकर परम आनंद स्वरूप जगतगुरु भगवान श्रीकृष्ण को मु वंदना करुअछि। भगवान श्रीकृष्ण और नरश्रेष्ठ श्री अर्जुन को तथा सरस्वती और व्यासदेव को नमस्कार करी महाभारत कथन आरंभ करिबा उचित। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोध्याय। अवतरणी। पांडव माने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करिबा परे पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार जेतेबेले निजर अधा राज्य मागिले सेतेबेले अधा राज्य कौन बिना युद्धरे तीक्ष्ण सूच्याग्र परिमित भूमि देवा पाई मध्य दुर्योधन स्वीकार कले नहीं। तेणु पांडव माने माता कुंती आदेश अनुसार युद्ध स्वीकार करिले। एही रूपे पांडव और कौरवों मध्य युद्ध हेबा स्थिर होईगला एवं सेही अनुसार उभय पक्ष युद्ध पाई प्रस्तुत हेले। महर्षि व्यासदेवंकर धृतराष्ट्रंक प्रति अगाध स्नेह थिबारु से तांको निकट को आसी कहिले युद्ध हेबा एवं युद्धरे क्षत्रिय मानकर महासंहार हेबा अवश्यम भावी एहाकु केही एड़ाई दे पारिबे नाही। तुमे युद्ध करने को चाहिए मु तुमको दिव्य दृष्टि दे पारिबी, फल तुमे एकाठी एठी थाई भल भाव युद्ध देखिपार। वेदव्यासंक वचन शुणी धृतराष्ट्र कहिले मु सारा जीवन अंध होई रहिली, एबे मु मो निज कूलर संहार देखा चाहूना, मात्र युद्ध किपरि हेउछि सेही समाचार मु शुणिबाकु चाहूछि। वेदव्यास कहिले मु संजय को दिव्य दृष्टि देवी जहाँ साहाय्य से युद्धर समस्त घटनावली और सैनिक मानकर मन कथा मध्य जानी पारिबे एवं तुमको मध्य सुनाई पारिबे। निर्धारित समय रे कुरुक्षेत्र रे युद्ध आरंभ हैला। 10 दिन पर्यंत संजय युद्ध स्थल रे रहिले। पितामह भीष्म को शराघात द्वारा भूपतित करा जिबा परे संजय हस्तिनापुर आसी धृतराष्ट्र को यही समाचार सुनाइले। ए समाचार शुणी धृतराष्ट्र अत्यंत दुखित होई विलाप करने को लगिले एवं संजय को युद्धर समस्त वृत्तांत सुनाइबाकू कहिले। भीष्म पर्वर 24 अध्याय पर्यंत संजय युद्ध संबंधी समाचार धृतराष्ट्र को सुनाइले। एबे 25 अध्यायर आरंभ रे संजय को धृतराष्ट्र पचारुछंती। धृतराष्ट्र उवाच। गीतार प्रथम श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुश्चवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र कहिले हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध इच्छा रखी एकत्रित होइथिबा मोर और पांडुंकर पुत्र माने कौन करिले।
ଏବେ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ରାଜା କୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞାତି ଧର୍ମମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜା କୁରୁଙ୍କର ତପଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଧର୍ମଭୂମି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷେତ୍ର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ଏହା ଆମ କୁରୁବଂଶୀମାନଙ୍କର ଭୂମି। ଏହା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ନୁହେଁ ବରଂ ତୀର୍ଥଭୂମି ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ପବିତ୍ର କର୍ମ କରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ଲୌକିକ ଓ ପରଲୌକିକ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲାଭ କଥା ବିଚାର କରି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏହି ଭୂମିକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଅଛି। ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ 3ଟି କାରଣରୁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାନେ କଳି ହୁଏ। ଭୂମି, ଧନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏହି 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ ରାଜାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମି ପାଇଁ କଳି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି କାରଣରୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଅଛି। ସେହି କାରଣରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ କୁରୁବଂଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କୁରୁବଂଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ କୁରୁ ରାଜାଙ୍କ ଭୂମି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ କୌରବମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମି ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୈଦିକ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ବିଲକ୍ଷଣ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କରାଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଓ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ତୀର୍ଥଭୂମିରେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭରେ ଧର୍ମପଦରୁ ଅନେକ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ଯଦି ଆରମ୍ଭର ଧର୍ମପଦରୁ ଧରକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ ମମ ପଦରୁ ମକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଅତଏବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଲେ ଧର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଦରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସୁଖ ଓ ଆରାମ ପାଇଁ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ କରିବା ବିଧେୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଧେୟ। ରାଜାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସୂଚ୍ୟାଗ୍ର ପରିମିତ ଭୂମି ଦେବା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ଇଚ୍ଛା ରଖି ସସୈନ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସେନାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଟିକେ ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ଧର୍ମରେ ହେଉ ବା ଅଧର୍ମରେ ହେଉ, ନ୍ୟାୟରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାୟରେ ହେଉ, ବିହିତ ରୀତିରେ ହେଉ ବା ନିଷିଦ୍ଧ ରୀତିରେ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷ ହିଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ବା ଯୁଦ୍ଧାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିନେବୁ ପଛକେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ 4 ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେହି ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ରୂପକ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନୁଚିତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ସେହି ଆଜ୍ଞାକୁ ହିଁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ଉଭୟ ମାମକାହା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତଥାପି ପାଣ୍ଡବାହା ପଦ ପୃଥକ ଭାବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରେ ପକ୍ଷପାତିତ ଗୁଣ ଥିଲା। ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ଥିଲା। ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କୁ ତ ନିଜର ମନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ମନେ କରୁନଥିଲେ।
ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମାମକାହା ଓ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବାହା ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନ୍ତରର ଭାବ ହିଁ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ କୁଳ ସଂହାରର ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି କଥାରୁ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ, ସାହିରେ, ଗ୍ରାମରେ, ପ୍ରଦେଶରେ, ଦେଶରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଆପଣାର ଏମାନେ ପର ଏପରି ଭାବ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠାରେ ପାଣ୍ଡବାହା ପଦ ସହିତ ଏବ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା ଥିଲେ, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରଣଭୂମିକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିଲେ? ଏବେ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନିକଂ ବ୍ୟୁଢ଼ଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଙ୍ଗମ୍ୟ ରାଜା ବଚନମବ୍ରବୀତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଜ୍ର ବ୍ୟୁହରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ବଚନ କହିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଏଠାରେ ତଦାପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧାକାଙ୍କ୍ଷୀ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବଜ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପାଣ୍ଡବ ସେନା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏକ ମନୋଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅମେଳ ତଥା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ବି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ତେଜ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନୀତିଯୁକ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବଚନ କହିଲେ। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ରାଜା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଆତ୍ମୀୟତା ବା ମୋହ ଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହିଁ ଚଳାଉଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଜାତ କରିବା, ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ସେନାରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ନହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇପାରେ ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେନାପତି ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲା ଦ୍ରୋଣ ଓ ଭୀଷ୍ମ ଦୁହେଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁହେଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୌରବଙ୍କୁ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର ଥିଲା। କାରଣ ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଟୁମ୍ବିକ ସ୍ନେହ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କୃପା ଥିଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହ ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଆଦର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭୀଷ୍ମ ମୋର ପିତାମହ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଗଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନ ଯିବାରୁ ଯଦି ସେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଯଦି ବି ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ କୌଣସି କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଦେବି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କୌଟୁମ୍ବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଏଠାରେ କେବଳ ଅବ୍ରବୀତ୍ କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍ କ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଚନ ହିଁ କହିବେ, ବଚନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବଚନମ୍ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ତଥାପି ବଚନମ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନୀତିଯୁକ୍ତ ଓ ଗମ୍ଭୀର ବଚନ କହିଛନ୍ତି।
एपरि कहिबारे तांकर अभिप्राय थिला जे एहाद्वारा द्रोणाचार्यଙ୍କ मनरे पांडवଙ୍କ प्रति द्वेषजात हेब एवं से मो पक्षरे रही उत्तम रूपे युद्ध करिवे फଳରେ मोर विजय हेबा निश्चित। द्रोणाचार्यଙ୍କ निकटକୁ ଯାଇ दुर्योधन ଯାହା କହିଲେ संजय ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ। आशा करुछि भिडियोटी आपण मानकु निश्चय भल लागिथिबो। जदि श्लोक उच्चारण करिबारे मो द्वारा किछि भी भूल हेउछि तेबे आपण समस्तंकु मु क्षमा चाहूछि। वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे। जदि वीडियो भल लगी थाए तेबे वीडियो को शेयर निश्चय करेंगे। धन्यवाद।